Respected participants of the conference, the office bearers of the association, and the dignitaries on and off the dais. A warm good morning to you all. In fact, I think I have to start from the introductory speech by our beloved doctor that justice should be not only be done, it should be shown to have been done. Because this topic is having much relevance today. Since for the last 2-3 days we are seeing who and cry in the social media regarding the pronouncement of a particular judgment. And public are, especially the media, are crying on the particular judgment. And the complaint is that the verdict is not satisfactory to the public conscience. In fact, I did not want to make a comment on this subject, but since Madam had referred to the same, I believe that that was made very conspicuously, and I will be at a fail if I am not referring to such aspects in this meeting. Because the judges are getting little opportunity to express our views to the public, and I believe that this is one of the opportunities, and I have to make some comment on the same. In fact, I will come to that point later, and to be frank, I am a little much more apprehensive when I come here, especially when I have met with Dr. Venia, who is going to take the test class, and I believe that he has come with much preparation. To be honestly, I have come here without any preparation and offhand, and only to open with you some of my experiences as a professor judge for the last 3 years. And I think that is enough for you to get know how the judges are handling the cases regarding the POSO offences. And I would like to appreciate and congratulate the office bearers of the association for having selected this timely needed topic of sexual abuse or child abuse, which is having the most relevance in the period of this the society of this age era. Why I am saying this that as the judge of POSO court for the last 2.5 years, I can vouch that the children in our country are not at all safe. This is not a recent event. From the time immemorial, also the children in the country are facing so many abuses from the public society, and that has been aggravated, or it has come out, or the few good students, children got the courage to express themselves and speak out in the recent era. That is what why this recent incidents of sexual assault has been more exposed to the public. Anyway, my guilty conscience is that I should have come more prepared for this deliberation, and due to my professional or job constraints, I could not make any preparation for the particular topic. And in fact, I only noted that I was assigned with this particular subject only in the morning. I was just prepared for making some talk before you regarding my experience with the subject, and I think that is enough for the day. And I understand that this 2 days program is having so many classes and lectures by eminent persons on the topic. And at the end of the day, I am sure that this conference will bring out a specific program or well understanding among the stakeholders regarding the nuances of the forensic medicine, which is applicable with regard to the sexual abuse on children, and various stakeholders are participating in the program. And my opinion is that the interaction among the stakeholders is necessary to understand each other and to understand how each faculty or each stakeholder are handling the particular area of their operation of their activities. For example, the police officer, they are investigating the case, they are registering the case, and they are filing the charge sheet before the court. So you doctors are conducting examination of the children for collecting the evidence for the alleged sexual assault, and there are child right protected persons who are taking up the matter for reporting the incidents, and they are also will be
contributing their part in the process of justice. And ultimately, we judges, we are supposed to analyze the materials which you are collecting in the process of investigation, and based on the materials, we are making the decision on the matters. I think most of the participants of the program are knowing Malayalam. Anybody from outside the state? Can you understand if any problem if I am making the statement in Malayalam? Can I? With your permission, I will try to make my deliberations in both in Malayalam and English, and that is more convenient for me because the subject is so delicate. And if I am permitted to speak in my own language, I can make myself more clear and I can talk from my head itself. Because when I am saying that for the last 2.5 years as a POCSO judge, my experience is very alarming. തുടക്കകാലത്ത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം പലപ്പോഴും ഉച്ച സമയങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മാഡം, കാൻ യു ഫോളോ മീ? കാരണം കൊച്ചു കുട്ടികൾ കോടതിയിൽ വന്ന് അവർ അനുഭവിച്ച ബുദ്ധിമുട്ടുകളും യാതനകളും പറയുമ്പോൾ ആ യാതനകൾ ഉള്ളിലോട്ട് ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഉച്ച സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റാതെ വരാറുണ്ട്. രാത്രി സമയങ്ങളിൽ ഉറക്കം പലപ്പോഴും നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു. അത്രമാത്രം ഭീകരമാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കുട്ടികൾ നേരിടുന്ന അബ്യൂസുകൾ എന്ന കാര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു ഞെട്ടലാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ആ ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികളിൽ സമ്പാദിച്ചത്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഇൻ ദ ഡ്യൂ കോഴ്സ് ഓഫ് ടൈം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആന്തരികമായി മാറുന്നു. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം കുറച്ചുകൂടെ ഇതിനകത്തൊക്കെ ഇത് ആന്തരികമായി മാറിയെന്ന രീതിയിലോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റമുണ്ടായെന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് പോക്സോ ആക്ട് ഇത് നമ്മുടെ നിയമരംഗത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ രംഗത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളുടെ രക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമ പാരമ്പര്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ലോകത്തിന് തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ കാര്യം സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു നിയമനിർമ്മാണം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വൈകിപ്പോയ ഒരു രാജ്യമാണ്, ലോകമാണ് നമുക്കുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം 1908 ആദ്യമായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു നിയമം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതും ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കി അന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ ആയിരുന്ന ഈ രാജ്യത്തേക്ക് നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു 1980 കുട്ടികളുടെ അവകാശത്തെ പറ്റിയുള്ള നിയമമാണ്. അതിനെ ചുവട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിമിനൽ ആക്ടുകൾ പലതും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതെല്ലാം തന്നെ കുട്ടികളുടെ അവകാശ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നില്ല, കൂടുതലും കുട്ടി കുറ്റവാളികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാനുള്ള നിയമങ്ങളായിരുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച ഒരു നിയമം എന്ന് വെച്ചാൽ 1986 ശിശു വിവാഹ നിരോധന നിയമം നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് 1986 നോക്കണം. അതിനെ തുടർന്നാണ് ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് കെയർ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ട് വന്നത്. 1986 വരുന്നത്. അതിന് തുടർച്ചയായിട്ട് തന്നെ 2000 ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ആക്ട് വന്നു. അതിന്റെ അമെൻഡ്മെന്റ് 2015 വന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നിയമങ്ങളാണ് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവിടെയും പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ പ്രധാനമായിട്ടും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തത് കുട്ടി കുറ്റവാളികളുടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട രീതിയെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതലും അവിടെ പ്രാമുഖ്യം നടന്നിരുന്നത്. ഓഫ് കോഴ്സ് അതിനകത്ത് ചില പ്രൊവിഷൻസ് കുട്ടികളെ ചില ജുവനൈൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ വെച്ചുണ്ടാകുന്ന പീഡനങ്ങളെ പറ്റിയും ഒക്കെയുള്ള ശിക്ഷാ നടപടികളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പൊതുവെ കുട്ടികളുടെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടി, കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ അവകാശ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിയമം എന്ന രീതിയിലോട്ട് അതൊന്നും ഉപഭോക്തമല്ലാത്തൊരവസ്ഥയായിരുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അവിടെയാണ് 2012 നമ്മുടെ ലോകരാഷ്ട്ര UN കൺവെൻഷൻ, ചൈൽഡ് കൺവെൻഷന്റെ 1992 കൺവെൻഷന്റെ ചുവട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അത് ഇന്ത്യ അതിനകത്ത് അംഗമായതിനെ തുടർന്നുകൊണ്ട് പിന്നെയും 10 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് 2012 നമ്മുടെ പാർലമെന്റ് പോക്സോ ആയിട്ടെന്നൊരു നിയമം ഇവിടെ പാസ്സാക്കി. എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ പറയാൻ കഴിയും, ഇറ്റ്സ് എ വണ്ടർഫുൾ ലെജിസ്ലേഷൻ വിച്ച് ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് ഓൾ ദ mischiefs that are faced by the children in the country, and only thing is that how it is being implemented or how it is being misused. These are the problem which the legislation is presently facing. അതിന്റെ പേര് തന്നെ വളരെ മനോഹരമാണ്, പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഫ്രം ചൈൽഡ് അബ്യൂസ്, സെക്ഷൽ ഒഫൻസസ്. നമുക്ക് സാധാരണ കാണുന്ന നിയമങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്, പ്രിവെൻഷനെ പറ്റിയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അത് പണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളതായിരിക്കും. Indian Penal Code is a penal code, and prevention of children from child marriage of children ഒക്കെ പ്രിവെൻഷന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ പോക്സോ ആക്ടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ അത് ഇന്റൻഡഡ് ഫോർ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഫ്രം സെക്ഷൽ ഒഫൻസസ്. ആ രീതിയിൽ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ
ആ ആക്ടിലെ വ്യവസ്ഥകളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്തെ കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായ അതിക്രമത്തിൽ നിന്നും അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള വിവർത്തനമായ ബൃഹത്തായ പദ്ധതികൾ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു ലെജിസ്ലേഷനാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന്റെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആക്കാം. അത് പോലീസുകാരായിക്കോട്ടെ, കേസുകൾ അന്വേഷിക്കുന്ന പോലീസുകാരായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ വിവരങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടീച്ചർമാരായിക്കോട്ടെ, ചൈൽഡ് ലൈൻ പ്രവർത്തകരാകട്ടെ, ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി ആകട്ടെ, ഡോക്ടർമാരാകട്ടെ, എവിഡൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർമാരായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ കേസുകൾ വിചാരണ നടത്തുന്ന കോടതികളായിക്കോട്ടെ, ഇവർക്കെല്ലാം തന്നെ ഒരു കളക്റ്റീവായ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ടു സീ ദാറ്റ് ദ ചിൽഡ്രൻ ആർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫ്രം സെക്ഷൽ അബ്യൂസസ്. ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ കേവലം ഒരു നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ പ്രോ ആക്റ്റീവായ റോളാണ് ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നൊന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ കോൺഫറൻസ് 2 ദിവസം നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്നത് വിവിധ ഫാക്കൽറ്റി എന്നുള്ള ആൾക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അവരവരുടെ ഫീൽഡിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഡോക്ടർ അൻഷറുമായിട്ട് വർഷം മുമ്പ് സംസാരിച്ച പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് മറ്റുള്ള ഫീൽഡിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൃത്യമായ രീതിയിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാനിപ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫോറൻസിക് മെഡിസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു ചൈൽഡിൻ്റെ ഫോറൻസിക് എക്സാമിനേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ബിഫോർ എ കോർട്ട് ഓഫ് ലോ എങ്ങനെയാണത് അവിടെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, അല്ലെ എന്തെല്ലാം രീതിയിലാണ് അത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ കളക്ഷനും അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷനും അതിൻ്റെ ഡിപ്പോസിഷനും ഒക്കെ പർട്ടിക്കുലർ ഫോക്കറ്റിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അങ്ങനെ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ definite that the system will be improved and ultimately the children who are facing the abuse will be much benefited. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ my experience with forensic medicine is right from 2003. 2003 ഞാൻ ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസറുമായി സെലക്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് 2 ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഫോറൻസിക് ലാബിൽ 2 ദിവസം ട്രെയിനിങ് പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കി. ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ തന്നെ എമിനൻ്റായ ഫോറൻസിക് സയൻസിലെ മെഡിസിനിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ 2 പേർ, ഡോക്ടർ ഉമ ആൻഡ് ഡോക്ടർ ഷേർലി വാസു, ഇവർ 2 പേരും അവിടെ ഉള്ള സമയത്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇത് പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടായത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ഫോറൻസിക് മെഡിസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരിക്കലും മറക്കാൻ വയ്യാത്ത 2 പേരുകളാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഈ ഡോക്ടർ ഉമയുടെയും ഡോക്ടർ ഷേർലി വാസുവിൻ്റെയും. ഡോക്ടർ ഷേർലി വാസു എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ 2 ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർമാരുടെ സഹോദരിയാണ്. എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം അവിടെ 2 ദിവസത്തെ ആ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിനിടയ്ക്ക് ഇവർ 2 പേരും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഒരു കെയറും പ്രൊട്ടക്ഷനും. ആ 2 ദിവസം കൊണ്ട് ഫോറൻസിക് സയൻസിനെ പറ്റിയുള്ള ബേസിക് ആയ കാര്യങ്ങൾ അവർ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നപ്പോഴത്തേക്കും എസ്പെഷ്യലി ഐ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഡെഡ് ബോഡിയിലുള്ള പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കാണുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള അവസരം. കാര്യം വളരെ ഭീകരമായ ഒരു അനുഭവമാണ് ഉണ്ടായത്. ഏതാണ്ട് ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടുന്ന ട്രോമ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ 20 പേരാണ് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 20 പേര് ആ ട്രെയിനിങ് പങ്കെടുത്ത് അന്ന് വൈകുന്നേരം മിക്കവാറും എല്ലാവരും തന്നെ ഏതെങ്കിലും പള്ളിയിലോ അമ്പലത്തിലോ ഒക്കെ പോയി പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് വഴങ്ങിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം ചിലപ്പോൾ മനസ്സങ്ങ് കലുഷിതമായി പോയി, മറ്റേ വേറെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോയി മനസ്സമാനം തേടി. അപ്പോൾ എന്തായാലും ശരി, വളരെ ഭീകരമായിരുന്നു. ഞാനും പോയി. പക്ഷേ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വാട്ട് ഐ പ്രൈഡ് ഈസ് എന്നെ ഡോക്ടറാക്കിയില്ലെന്ന് സന്തോഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. കാരണം അത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്യമത്തിലാണ് ഫോറൻസിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ഹൗ ദ തിങ്സ് ആർ ബീങ് ഡൺ ബൈ ദ ഫോറൻസിക് എക്സ്പേർട്സ് എന്നതിനെ പറ്റി ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടിയത് ആ തിരുവനന്തപുരത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഫോറൻസിക് ലാബിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ 2 ദിവസത്തെ ട്രെയിനിങ്ങാണ്. വാട്ട് ഐ വാസ് ട്രൈങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഈസ് ദാറ്റ് ആ 2 ദിവസം കൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു അനുഭവം, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർമാർക്ക് കിട്ടിയ അനുഭവം തുടർന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ ജുഡീഷ്യൽ കരിയറിൽ ഞങ്ങളെ വല്ലാണ്ട് സഹായിച്ചു. എന്തിന്? ആ അത്തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടുകളും അതിൻ്റെ ഡിപ്പോസിഷനും ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായ അവസരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ ഉള്ള നേരിട്ടുള്ള അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് എന്നെ സഹായിച്ചത് പറയുന്നതിന് എനിക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല. അപ്പം ഞാനത് മറിച്ച് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ വെൻ ഐ ബീയിങ് എ ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർ ഈസ് ബിഫോർ യു ടു ടോക്ക് ഇൻ ദ സബ്ജക്ട്, മൈ അറ്റംപ്റ്റ് ഈസ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ബിഫോർ യു how the courts of law are appreciating the things and to arrive at the conclusions.
ഇത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും മഠം പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റിലോട്ട് വരികയാണ്. പലപ്പോഴും സമൂഹത്തിന് വല്ലാത്ത തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കോടതികൾ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. ജനഹിതം അനുസരിച്ച് കോടതികൾ തീരുമാനമെടുക്കണമോ? അതാണല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം. ജനങ്ങൾക്ക് പല താല്പര്യം ഉണ്ടാവും. ആ താല്പര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ആകാം. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ മുഴുവനും സ്വാധീനിക്കുന്നത് മീഡിയകളാണ്. മീഡിയകൾക്ക് അവരുടേതായ അജണ്ടകൾ കാണും. അത് പൊളിറ്റിക്സ് ആകും, കമ്മ്യൂണലാകാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വെസ്റ്റേൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആകും. ആ വെസ്റ്റേൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള മീഡിയ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അവര് മസ്തിഷ്ക പ്രക്ഷാളനം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള നിരന്തരമായ വാർത്തകൾ വഴിയായിട്ട് ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യത്തിൽ ആരും സംശയമില്ല. അത്തരത്തിന് സ്വാധീനങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങി ഒരു ജനമൂഹം ആവശ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ വേണമോ കോടതികൾ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദ്യം. ഓഫ് കോഴ്സ്, ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യം സംബന്ധിച്ചോളം ജനഹിതം തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ എല്ലാ കമ്പോണൻസും, ഭരണ സംവിധാനത്തിന്റെ എല്ലാ കമ്പോണൻസും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം വെച്ചാൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണെന്നുള്ളതാണ്. പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? പബ്ലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളാണ്. ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കേസുകൾ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. പോലീസ് എഴുതിക്കൊണ്ട് വരുന്ന കേസുകൾ അതുപോലെ കോടതിയെ വിശ്വസിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഒരു പ്രോസിക്യൂട്ടർ ജോലി. ജനങ്ങളുടെ പ്രോസിക്യൂട്ടറെ സംബന്ധിച്ചോളം ആ കാര്യങ്ങളിലെ പോലീസുകാർ എഴുതിക്കൊണ്ട് വരുന്ന കേസിലെ ശരിയും തെറ്റും ഏതാണ്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അത് കോടതിയിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ഉത്തരവാദിത്വവും പ്രോസിക്യൂട്ടർ കൊണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതുതന്നെയാണ് ഹയർ കോടതികൾ പല പ്രാവശ്യം പല വിധികളിലൂടെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം അവരുടെ ധാരണ എന്ന് വെച്ചാൽ കോടതികൾ എങ്ങനെയാണ് കേസുകൾ തീരുമാനിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള അബദ്ധ ധാരണകളാണ് അവർക്കുള്ളത്. ഒരു കോടതിക്കും ഒരു നിയമത്തിന് വിധേയമല്ലാതെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓഫ് കോഴ്സ്, ഒരു ജഡ്ജി ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി എടുക്കുന്ന തീരുമാനവും മറ്റൊരു ജഡ്ജി അതിനെപ്പറ്റി എടുക്കുന്ന തീരുമാനവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം. പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്, ഒരു വാതില് പകുതി അടഞ്ഞു കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും, പകുതി അടഞ്ഞതാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും, അപ്പോൾ പകുതി തുറന്നു കിടക്കുന്ന വാതിലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഇറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ. ആ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ പലപ്പോഴും വ്യക്തിഗതമായി പലപ്പോൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ there is an established principle laid down by the higher courts and also by the law for deciding each and every aspect before the court. അതനുസരിച്ചല്ല ഒരു കോടതിക്കും തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തന്നെ കോടതിയെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു കേസിനകത്തുള്ള വിധി എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകളില്ലാതെ എഴുതിപ്പെടുന്നതല്ല. വളരെ ബൃഹത്തായ കോടതി മുമ്പിൽ വരുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് കൃത്യമായ രീതിയിൽ നിയമപരമായിട്ട് അപഗ്രഥനം ചെയ്ത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത ശേഷം ആ തീരുമാനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കോടതിയിൽ വിധി പാസ്സാക്കുന്നത്. ആ വിധിക്കകത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ കാര്യകാരണങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ ഓരോ ജഡ്ജിയും ബാധ്യസ്ഥരാണ്. നമുക്കറിയാം, ഇന്നലെ വിവാദമായ ജഡ്ജ്മെന്റിന്റെ ഞാൻ വായിച്ചില്ല, ജഡ്ജ്മെന്റ് പുറത്തു വന്നു. 1700ഓളം പേജാണ് ഉള്ളത്. 1700ഓളം പേജ് കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ജഡ്ജി എഴുതിയ, അതും 8 വർഷം നീണ്ടു വരുന്ന വളരെ ബൃഹത്തായ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു വന്ന ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റിനെ പറ്റി ഒന്ന് വായിച്ചു പോലും നോക്കാതെ ഈ നാട്ടിൽ എന്തെല്ലാം ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത് അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണ്ടേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ ശിക്ഷ അതിന് കൊടുക്കാൻ കാരണം? ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ ചില വ്യക്തികളുടെ പ്രത്യേക അജണ്ടകളുടെ പുറത്ത് ചർച്ചകളും കാര്യങ്ങളും നടക്കുമ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ അട്ടിമറിക്കുവാനുള്ള ഒരു നടപടിയായിട്ട് തന്നെ കണ്ടുവരും. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കോടതി അലക്ഷ്യം തന്നെയാണ്. നിയമം അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. ആ നിയമത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരാം. എന്തായാലും ശരി, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നടപടികൾ ഒട്ടും ആശാവഹമല്ല എന്ന് മാത്രം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചാൽ കോടതികൾ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്? മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ യു ഫോറൻസിക് എക്സ്പേർട്സ് ആർ കാൻ എങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കോടതിക്ക് ആവശ്യം എന്ന്. അതാണ് ചോദ്യം. കോടതിക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? പലപ്പോഴും നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ്. തിരിച്ച് ഞങ്ങളും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓരോരുത്തരും. മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഫോറൻസിക് ലാബിൽ പോയി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്നും അത് എന്താണ് അതിനകത്ത് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നതെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും കോടതികൾ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. വളരെ സിമ്പിളാണ്. കോടതിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കോടതികൾ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് തെളിവെന്നുള്ളതാണ്. ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഓർ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ടിലോ പുതിയ സാക്ഷി നിയമത്തിലോ, ഭാരത സാക്ഷിയ നിയമമാണ് പുതിയ നിയമം, അതിനിയമം എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷി അതിനിയമം എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ എവിഡൻസ് ആക്ടിലോ എന്താണ് എവിഡൻസ് എന്ന് നിർവചിച്ചിട്ടില്ല. ആകപ്പാടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എവിഡൻസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓറൽ ആൻഡ് ഡോക്യുമെന്ററി എവിഡൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഓറലായുള്ള എവിഡൻസും ഡോക്യുമെന്ററി എവിഡൻസുമാണ് എവിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓറൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം, കോടതിയിൽ സാക്ഷികൾ വന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓറൽ എവിഡൻസ് പറയുന്നത്. ഡോക്യുമെന്ററി എവിഡൻസ് വെച്ചാൽ ദ ഡോക്യുമെന്റ്സ് വിച്ച് ആർ പ്രസന്റഡ് ബിഫോർ ദ കോർട്ട് ഫോർ പെർസൂസിങ്. ഇത്രയുള്ള കാര്യമുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കോടതിക്ക് വേണ്ടേ? ഇത് മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് കോടതി തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും? അവിടെ ചില ഘടകങ്ങൾ വേറെ നമുക്കുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് ചില പ്രസംഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രസംഷൻ വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം, ചില പ്രൂവ്ഡ് ഫാക്ട്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ കോടതി അനുമാനിക്കുന്നതിനാണ് അനുമാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രസംഷൻസ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പഴയ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ചത്തത് കീചകനെങ്കിൽ കൊന്നത് ഭീമൻ തന്നെ എന്ന് പറയുന്ന പഴയ. കാരണം വെച്ചാൽ കീചകനെ കൊല്ലണമെങ്കിൽ ഭീമൻ മാത്രമേ കൊല്ലുകയുള്ളൂ. അപ്പം കീചകൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൊന്നത് ഭീമനായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ അനുമാനിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അതിന്റെ ഒരു ചുവട് പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ പ്രസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ചില പ്രൂവൺ ഫാക്ട്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ കോടതികൾ അനുമാനിക്കേണ്ടി വരും. അത് വ്യക്തമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ കോടതി നിയമത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, if a person is found in possession of stolen article, shall be presumed that the particular person has committed theft on the said article. അങ്ങനെ നമുക്കൊരു അസംഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഒരു പ്രസംഷൻ. ഇതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാത്തതും ഒരു ജഡ്ജിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന്റെ കോമൺ സെൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചില പ്രസംഷനുകളും നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട്. ഈ പ്രസംഷൻ തന്നെ പലതരത്തിലുണ്ട്. ചിലതൊക്കെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ആയിട്ട് പ്രസംഷൻസ് ആണ്, ചിലതൊക്കെ അത്ര കമ്പൽസറി അല്ലാത്തതുണ്ട്. പിന്നെ ചില കൺക്ലൂസീവ് പ്രൂഫ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, എവിഡൻസ് സൈറ്റിലെ 118 എൻ്റെ ഓർമ്മ. ഞാൻ ഈ എവിഡൻസ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ 2023 പുതിയ നിയമങ്ങൾ, ക്രിമിനൽ ആക്ടുകൾ, ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയും ഭാരതീയ നാഗരിക സുരക്ഷാ സംഹിത എന്ന് പറയുന്ന CRPC ഭാരമുള്ള നിയമവും ഭാരതീയ സാക്ഷ്യ അതിനിയമം എന്ന് പറയുന്ന എവിഡൻസ് സൈറ്റിന് ഭാരമുള്ള നിയമങ്ങളൊക്കെ 2023 എനാക്ട് ചെയ്തത്. അതിന്റെ ഇംപ്ലിമേഷൻ വന്നത് ഈ വർഷം ജൂലൈ മാസം 1 മുതലാണ്. ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 1990 മുതൽ വക്കീൽപ്പണി നടത്തുന്നവരാണ് എന്ന നിലയിൽ കഴിഞ്ഞ 35 വർഷമായിട്ട് കേട്ടും പഠിച്ചും വന്നത് ഈ CRPC IPC ആയതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്കൊന്ന് മനമാറ്റത്തിനുള്ള ഒരു മനസ്സായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഇതിനകത്ത് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എനിവേ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ, അപ്പൊ അതിനകത്ത് 118 IPC വകുപ്പ്. അത് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കൺക്ലൂസീവ് പ്രൂഫ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, ഒരു സ്ത്രീ പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവ് 150 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആ സ്ത്രീയുമായിട്ട് ആക്സസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ഇയാളാണെന്ന് കോടതി കൺക്ലൂസീവായിട്ട് വിശ്വസിച്ചാൽ പറ്റുള്ളൂ. അതിനകത്ത് വേറൊരു എവിഡൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓറൽ എവിഡൻസ് പറഞ്ഞു, സാക്ഷികൾ കോടതി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഡോക്യുമെന്ററി എവിഡൻസ് പറയുന്ന കോടതി മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രേഖകളെ പറ്റി പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രസംഷൻസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു, ഈ കൺക്ലൂസീവ് പ്രൂഫ് പറഞ്ഞു. ഇതെല്ലാമാണ് കോടതികളെ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ അപ്പുറത്ത് കടന്ന ഒരു ഘടകം കൂടെ നമുക്കുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പേർട്ട് ഒപ്പീനിയൻ. നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് അതാണ്. യു ആർ സപ്പോസ് ടു ബി ദ എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഫോറൻസിക് മെഡിസിൻ. ഫോറം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്കറിയാം, കോടതി എന്നാണ് അർത്ഥം. കോടതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മെഡിസിന്റെ എക്സ്പേർട്ടുകളായ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയനുകളാണ് ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും കേസിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾക്കായി വളരെയേറെ പ്രാധാന്യത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പോഴും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, അത് എക്സ്പേർട്ട് ഒപ്പീനിയൻ മാത്രമാണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആൻ എവിഡൻസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ആൻ ഒപ്പീനിയൻ. കാരണം ഡോക്ടറെ സംബന്ധിച്ചോളം എന്നോ നടന്നൊരു കാര്യത്തെ പറ്റി ഒരു രോഗി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിക്ടിം തന്റെ മുമ്പാകെ വന്ന് പറയുന്ന വേർഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ശാരീരിക പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരുന്ന ചില അനുമാനങ്ങൾ തന്നെയാണ് കോടതി മുമ്പാകെ ഒപ്പീനിയനായിട്ട്, മെഡിക്കൽ ഒപ്പീനിയനായിട്ട്, മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. അതിന്റെ ശരിതെറ്റുകളും സാധ്യതയില്ലായ്മയൊക്കെ കോടതി മുമ്പാകെ ഒരു ക്രോസ് എക്സാമിനേഷനിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കോടതിയുടെ പരിശോധനയിലൂടെ അത് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കോടതിക്ക് ആ എവിഡൻസുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഒപ്പീനിയന് അടിസ്ഥാനമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ അതിന്റെ കൃത്യതയിലൂടെ പോവുക എന്നുള്ളതും ആ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒപ്പീനിയന്റെ വിശ്വാസ്യതയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ അനിവാര്യമാണ്. ഞാനിവിടെ പോക്സോ ആക്ടിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലൊന്നും കാര്യമായിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ പ്രസംഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും 1-2 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ പരമ്പരാഗതമായ സങ്കല്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോടതിയുടെ മുമ്പാകെ സംശയത്തിന് അതീതമായി, പണ്ടൊക്കെ പറയുന്നത് ബിയോണ്ട് ദ റീസണബിൾ ഔട്ട് മാത്രമല്ല, ബിയോണ്ട് ദ ഷാഡോ ഓഫ് റീസണബിൾ ഔട്ട്, സംശയത്തിന്റെ നിഴലിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്ന് കുറ്റവാളിയാണെന്ന് പൂർണ്ണമായും തെളിയിക്കപ്പെടുന്നവരെ ഒരു പ്രതി ഇന്നസെന്റ് ആണെന്നാണ് പ്രസംഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്.
അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്രിമിനൽ ജുഡീഷ്യൽ ജൂറിസ്പ്രുഡൻസിന്റെ ഒരു പഴയ സങ്കല്പം. പക്ഷേ നമ്മുടെ ന്യൂ ജനറേഷൻ ലോകൾ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ദാറ്റ് ഇസ് ഗീവിങ് എ വേ. അതായത് പഴയ കാലത്തെ സങ്കല്പങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിക്കൊണ്ട് പുതിയ നിയമങ്ങൾ പലതിലും ബർഡൻ ഓഫ് പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസിക്യൂഷനിൽ നിന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് പ്രതിയിലോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനാവശ്യമായ ചില അനുമാനങ്ങൾ കൂടെ ആ നിയമങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് പോക്സോ ആക്ട്. 2 വകുപ്പുകളാണ്, സെക്ഷൻ 29 ആൻഡ് സെക്ഷൻ 30. കോടതിയെ ഈ പോക്സോ കേസുകൾ തീരുമാനിക്കുന്നതിനകത്ത് വളരെയേറെ സഹായിക്കുന്ന 2 വകുപ്പുകളാണ്. സെക്ഷൻ 29 says a person who is prosecuted for the offence under the POCSO Act shall be presumed to have committed that offence. എല്ലാ ഒഫൻസുകളും ഇല്ല. അതിനകത്ത് പറയുന്ന സെക്ഷൻ 3, സെക്ഷൻ 5, സെക്ഷൻ 7, സെക്ഷൻ 9 ഈ വകുപ്പുകൾ, അതായത് പെനട്രേറ്റീവ് സെക്ഷൽ അസാൾട്ട്, അഗ്രവേറ്റഡ് പെനട്രേറ്റീവ് സെക്ഷൽ അസാൾട്ട് ആൻഡ് സാധാരണ സെക്ഷൽ അസാൾട്ട്, അഗ്രവേറ്റഡ് സെക്ഷൽ അസാൾട്ട്, ഈ പറയുന്ന ഒഫൻസുകൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് ആരോപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രോസിക്യൂഷന് വിധേയനാകുന്ന ആള് ആ കുറ്റം ചെയ്തു എന്ന് കോടതി ഷാൽ അസ്യൂം എന്ന് വെച്ചാൽ കോടതിക്ക് വേറെ യാതൊരു നിർവാഹവും ഇല്ല, ആ കുറ്റം ചെയ്തതായിട്ട് കോടതി കാണണം. അപ്പൊ പിന്നെ വിചാരണയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഒരാളെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്താൽ തന്നെ കോടതി അയാളെ കുറ്റം ചെയ്തു എന്ന് അനുമാനിക്കണമെന്ന് പറയുന്നിടത്ത് പിന്നെന്താണ് ട്രയലിന് പ്രസക്തി ഉള്ളത്? അങ്ങനെ വലിയൊരു നിയമത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ഭീകരാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ കേരള ഹൈക്കോടതി ജസ്റ്റിസ് സുനിൽ തോമസ് സാറിന്റെ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് വഴിയായിട്ട് അതിന് വളരെ മനോഹരമായ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ കൊടുത്തത്. കാര്യം ഇങ്ങനെ വാചകങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇറ്റ്സ് എ ബൗണ്ടൻ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ പ്രോസിക്യൂഷൻ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ഫാക്ട്സ് ഫോർ റേസിംഗ് ദ പ്രിസംപ്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ 29 ഓഫ് ദ പോക്സോ ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അതിനെ വളരെ മനോഹരമായി ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ നാടിനെ പല പുരുഷന്മാരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്ന് വേണം പറയാം. അതായത് ബേസിക് ഫൗണ്ടേഷൻ ഫാക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ്? അതൊരു കുട്ടിയാണെന്നും, അതായത് ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ്. ചൈൽഡ് ഡിഫിനിഷൻ അറിയാം, 18 വയസ്സ് താഴെയുള്ള ആളാണ് പോക്സോ ആയിട്ട് പ്രകാരമുള്ള ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വിക്ടിം എന്ന് പറയുന്നത് ചൈൽഡ് തെളിയിക്കണം. ഈ പറയുന്ന പ്രൈമാ ഫേസി തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഒഫൻസുകളുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അവിടെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് സെക്ഷൻ 3യുടെയും സെക്ഷൻ 5യുടെയോ സെക്ഷൻ 7, സെക്ഷൻ 9 ഈ പറയുന്ന വകുപ്പുകളുടെ ബേസിക് ആയ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് അവിടെ പ്രൈമാ ഫേസി എങ്കിലും അവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഐഡന്റിറ്റി ഓഫ് ദ അക്യൂസ്, ഈ 3 ഘടകങ്ങളും അവിടെ പ്രൈമാ ഫേസി തെളിയിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ പ്രൊസഷൻ അവിടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ പരമ്പരാഗതമായ സങ്കല്പങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള അക്രമങ്ങൾക്ക് ബിയോണ്ട് ദ പ്രൂഫ് ഓഫ് ഡൗട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബിയോണ്ട് ദ ഷാഡോ ഓഫ് ഡൗട്ട് പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസ് തെളിയിക്കുന്നുള്ള പഴയ പരമ്പരാഗതമായ സങ്കല്പത്തെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രസംഷൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും, സെക്ഷൻ 29 പ്രസംഷൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവകരമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സെക്ഷൻ 30 ഓഫ് ദ പോക്സോ ആക്ട്, അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഈ പല ഒഫൻസുകളും കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്തൊരു സെക്ഷൽ ഇന്റന്റ് വേണം. അങ്ങനെയുള്ള മാനസികാവസ്ഥ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന ചോദ്യത്തിൽ ഇതൊരു സാറ്റിസ്ഫൈ പ്രസംഷൻ, അങ്ങനെ ഒരു ആക്ട് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത ആള് സെക്ഷൽ ഇന്റന്റോട് കൂടിയാണ് ചെയ്തത് എന്ന കാര്യവും കോടതി പ്രൊസ്യൂം ചെയ്യണമെന്നും അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകുന്നുണ്ടോ അതോ ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടല്ലേ? ദെൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഒഫൻസുകൾ എന്നുള്ള പറ്റി ബേസിക് ആയിട്ട് മാത്രം പറയാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതായത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു സെക്ഷൻ 3 ആണ് ഇപ്പോൾ അതുപോലെ പെനട്രേറ്റീവ് സെക്ഷൽ അസാൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ അഗ്രവേറ്റഡ് ഫോമാണ് സെക്ഷൻ 5 എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രവേറ്റഡ് അല്ലാത്ത സെക്ഷൽ അസാൾട്ടിനെ പറ്റിയാണ് സെക്ഷൻ 7 പറയുന്നത്. അതിന്റെ അഗ്രവേറ്റഡ് ഫോമാണ് സെക്ഷൻ 9 പറയുന്നത്. സെക്ഷൻ 11 എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെന്റ് ആണ്. അവിടെ യാതൊരു ബോഡി ടച്ചും അല്ല വരേണ്ടത്. എന്ത് തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഒരു കുട്ടിയെ ഒരാള് മോശമായിട്ട് വർത്താനം പറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പോണോഗ്രാഫി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിയുടെ പുറകെ നിരന്തരമായി കടന്ന് ശല്യപ്പെടുത്തുന്നു, ഇതെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ജസ്റ്റേഴ്സ്, ഇതെല്ലാം മതി ഈ ഒഫൻസ് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ. പക്ഷേ ഒറ്റ കണ്ടീഷനുള്ളൂ, ഐ ഷുഡ് ബി വിത്ത് സെക്ഷൽ ഇന്റന്റ്. സെക്ഷൽ ഇന്റന്റോടുകൂടി ഒരു കുട്ടിയോട് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ പോലും ദാറ്റ് വിൽ അമൗണ്ട് ടു ആൻ ഒഫൻസ് പണിഷ്മെന്റ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 12. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു വകുപ്പുള്ളത് ഇതിനകത്ത് പോണോഗ്രാഫി. ഈ പോക്സോ ആക്ടിന്റെ ഒരു നിർദ്ദേശലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ സെക്ഷൽ അസാൾട്ടിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ ഒഫൻസുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതോടൊപ്പം തന്നെ പോണോഗ്രാഫിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്നൊരു വലിയ ഉദ്ദേശം കൂടി അതിനകത്തുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ കോവിഡ് കാലത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ കുട്ടികളെല്ലാം തന്നെ കൈവിട്ടു പോയ അവസ്ഥയായി. ഇന്നലെ പത്രത്തിൽ വായിച്ചത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ 16 വയസ്സോ 14 വയസ്സ് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഉപയോഗം സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗം നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിയമം വരാൻ പോകുമെന്ന് പറയുന്നത്.
ഓസ്ട്രേലിയ പോലെ ഇത്രമാത്രം പുരോഗമിച്ച ഒരു രാജ്യത്ത് ഈ നിയമം വരുത്തേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളം അല്ലെ ഇന്ത്യ പോലത്തെ രാജ്യത്ത് ഈ നിയമം തീർച്ചയായിട്ടും ആവശ്യമാണെന്ന് ഞാൻ പറയും. അത്രമാത്രം രൂക്ഷമാണ് എനിക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ 3-4 വർഷം കൊണ്ട് ഈ പോക്സോ കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ജഡ്ജി നിലയിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം വെച്ചാൽ, കോവിഡ് കാലത്ത് കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ കിട്ടിയതുകൂടി അവർ കൈവിട്ടു പോയെന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. കുട്ടികളുടെ മുമ്പിലുള്ള പ്രലോഭനം അത്രമാത്രം രൂക്ഷമാണ്. കുട്ടികളെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ആ കുട്ടികൾ ആ ഫോണിന്റെ എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ചെന്നെത്തിയ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളർവായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലൂടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. വളരെ ദയനീയമാണ് കാര്യങ്ങൾ. ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ പറയാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം എനിക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവൻ ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും കാണുന്നത്. ഞാൻ പറയാം, നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ മുമ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ സഹോദരങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പോലും നമ്മൾ വസ്ത്രം ഒരു ഷർട്ട് പോലും ഊരാൻ മടിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലേ? അവിടെയാണ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെട്ട ആളെ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ എല്ലാ വസ്ത്രങ്ങളും ഊരി കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കുട്ടികൾക്ക് യാതൊരു മടിയില്ലാത്ത രീതിയിലോട്ട് വരുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ എല്ലാം കോപ്പി എടുത്ത് വെക്കുകയും അത് പലയിടത്തും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കംപ്ലൈന്റുമായിട്ട് വരുന്ന കുട്ടികൾ. ഈ രീതിയിലുള്ള വളരെ രൂക്ഷമായ അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയ അദ്വൈതമായ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. ആ സ്വാതന്ത്ര്യം മുതലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കാണുന്ന നല്ലൊരു ശതമാനം കുറ്റകൃത്യങ്ങളും കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും നടക്കുന്നതെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പോണോഗ്രാഫിയുടെ ഒരു ഭീകരാവസ്ഥയെ പറ്റി പറയുന്നത്. കുട്ടികൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ അതിനോട് താല്പര്യം തോന്നുകയും അതിനെ അനുകരിക്കാൻ നോക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ ഭവിഷ്യത്താണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല പോക്സോ കേസുകൾ ഇന്ന് കാണുന്നതിൽ യാതൊരു അനുഭവമില്ല. അതാണ് വാസ്തവം. സെക്ഷൻ 15 ഓഫ് ദ പോക്സോ ആക്ടിനകത്ത് ഈ പോണോഗ്രാഫിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒഫൻസുകളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. എ മിയർ വ്യൂവിങ് ഓഫ് ചൈൽഡ് പോണോഗ്രാഫി ഈസ് ആൻ ഒഫൻസ്. വെറുതെ കണ്ടാൽ മതി. നമ്മൾ ചൈൽഡ് പോണോഗ്രാഫി നമ്മൾ ഒരു ഡിവൈസിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ദാറ്റ് വിൽ അട്രാക്ട് ദ ഒഫൻസ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 15. അതിന്റെ ഒരു അഗ്രവേറ്റഡ് ഫോമാണ്. നമ്മളിത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചേക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് കൊടുത്തു കളയാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടുപോയി. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അപ്പൊ അഗ്രവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമിലോട്ട് എത്തും നമ്മൾ. ഈ ചൈൽഡ് പോണോഗ്രാഫി ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിസർവ്ഡ് ഫോർ സർക്കുലേഷൻ ദാറ്റ് വിൽ ബി amount to a more aggravated offense, and if it is preserved for commercial purpose it will further aggravate the offense and more stringent punishment is provided under the particular section 15 of the POCSO Act. Now coming to the other offenses, section 3 of the POCSO Act, that is penetrative sexual assault. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള വിശദമായുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരും തോന്നുന്നു. പക്ഷേ ഐ വാണ്ട് ടു സ്ട്രെസ് വൺ പോയിന്റ് ദാറ്റ് അവിടെയും നമ്മൾ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള റേപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിന് വലിയൊരു മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് പോക്സോ ആയിട്ട് സെക്ഷൻ 3യും സെക്ഷൻ 5ഉം ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന കാര്യം മാത്രം പറയാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഡൽഹിയിലുണ്ടായ നിർഭയ കേസിന് ശേഷം ജസ്റ്റിസ് വർമ്മ കമ്മീഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 2013 ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിലെ സെക്ഷൻ 375 എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പൊ അതിന്റെ സെക്ഷൻ 64 ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് പുതിയ BSA നിയമത്തിൽ. അതിനകത്തും വലിയൊരു മാറ്റമാണ് റേപ്പ് എന്ന ഒരു സങ്കല്പത്തെ പറ്റി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം, പഴയ നമ്മുടെ സങ്കല്പ പ്രകാരം റേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുരുഷൻ സ്ത്രീ നടത്തുന്ന പെനൈൽ വെജിനൽ പെനട്രേഷൻ മാത്രമായിരുന്നു പഴയ കാലത്തെ റേപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് അത് വലിയൊരു മാറ്റമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സെക്ഷൻ 3 ഓഫ് ദ പോക്സോ ആയിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതിന് വൈഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് അത്ഭുതകരമായിട്ട് തോന്നും. കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വൈഡായി മാറിയപ്പോഴത്തേക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം വെച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫോറൻസിക് മെഡിസിൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർക്കും ആ ഒരു വൈഡ് ഡെഫിനേഷൻ പലപ്പോഴും അവരുടെ ജോലിയിൽ വലിയ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആസ് എ ജഡ്ജ്. കാരണം അതിനകത്ത് പറയുന്നത് എ പേഴ്സൺ ഈസ് said to commit penetrative sexual assault if he penetrates his penis to any extent into the vagina, mouth, urethra or anus of a child or makes the child to do so with him or any other person. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. The only shift is that apart from the vagina
mouth is also added, anus is also added. That's നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. Then the B is said, he inserts to any extent any object or a part of body not being a penis into the vagina, urethra or anus of the child, or makes the child to do so with him or any other person. So it is not necessary that the instrument used for the particular act should be the penis. Even a finger or any other object, if it is inserted in the particular portion of the body of a person, it will amount to rape. Then he manipulates any part of the body of the child so as to cause penetration into the vagina, urethra, anus, or any part of the body of the child, or make the child to do so with him or any other person. So the penetration into anus or vagina is not necessary. Penetration in any part of the body of a child by manipulating the body of the child will also attract the offense of rape as defined under section 3 of the POCSO Act. Then if he applies his mouth to the penis, vagina, anus, urethra or of the child, or makes the child to do so to such person or any other person, ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചുകൂടെ വൈഡായി മാറുകയാണ്. The particular act of applying the mouth on this particular region or making the child to do the same on the accused will also attract the offense of penetrative sex assault. ഇത്രയും വൈഡായിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ, suppose a child is produced before you alleging rape, and the allegation is that the accused had just put his finger into the vagina of the person. It will be very difficult to find out the physical signs of the particular act, and that will be the most difficult part in the job of a forensic science, forensic medicine expert, right? And that is my view, my experience. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, പലപ്പോഴും ഡോക്ടർമാരുടെ മുമ്പിൽ ഈ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും അവരൊരു കുറ്റബോധത്തിലായിരിക്കും വരുന്നത്. കാരണം വെച്ചാൽ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചോളം പലപ്പോഴും അവരുടെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും. ആ ഒരു കുറ്റബോധത്തിൽ പലപ്പോഴും അവർ റിലക്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ഈ കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയുള്ളത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വരുന്ന കുട്ടികളെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണെന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ അവസരം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കാരണം വെച്ചാൽ വളരെ കമ്പാഷനേറ്റുള്ള അപ്രോച്ച്, വളരെ എമ്പതി കാണിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടികളോട് പെരുമാറുന്ന കാര്യത്തിൽ ഡോക്ടർമാർ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കാനും ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. കാരണം ചുരുക്കം ചില അവസരങ്ങളിലൊക്കെ എങ്കിലും ഡോക്ടർമാർ അവരുടെ ആ ഒരു കൃത്യനിർവഹണത്തിലെ തിരക്കുകൊണ്ടായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ആ കേസിന്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ചായിരിക്കും, ചിലപ്പം ചില അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഇവർ വരുത്തി വെച്ചതല്ലേ എന്നൊരു ചിന്താഗതി നമുക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അസ ജഡ്ജി ഞങ്ങൾക്കും ചിലപ്പോൾ തോന്നാറുണ്ട്. കാരണം വളരെ വിചിത്രമായ ചില കേസുമായിട്ട് വരുന്നു. വളരെ നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത 17-18 വയസ്സായ കുട്ടികൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ പല കാര്യങ്ങളും പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം ഉൾക്കൊള്ളാൻ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. പക്ഷേ ഞാൻ അതിനകത്ത് നിങ്ങളെ കോഷൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആ രീതിയിലൂടെ എന്നെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യരുത്, പുറമേയെങ്കിലും. കാരണം വെച്ചാൽ യു വിൽ ബി ഇൻ ട്രബിൾ. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാചകം നമ്മൾ പറയുന്നതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും അഡ്വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ഇൻ ട്രബിൾ. അങ്ങനെ പലർക്കും പറ്റിയിട്ടുള്ള അനുഭവം വെച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഒരു വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർമാനായിരുന്ന ഒരു നാന്യമഹതിക്ക് ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയത്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവരിങ്ങനെ ഈ ഓൺലൈനിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം, ഒരു തർക്കം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. വളരെ അവിശ്വസനീയമായ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. കാരണം വെച്ചാൽ നിരന്തരമായ രീതിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പുരുഷനോട് പോയി അവിടെ ചെന്ന് ഇവിടെ ചെന്ന് എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉടനെ ഈ സ്ത്രീയുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള, അവരൊരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ്, എൻ്റെ ജില്ലയിലെ MP ഒക്കെ ആയിരുന്ന ഒരു നല്ല സ്ത്രീയാണ്. അവരുടെ നിഷ്കളങ്കം കൊണ്ട് ചോദിച്ചു, നിനക്കിതൊക്കെ എന്നാ ഒരു ആ സമയത്ത് ഒന്ന് പ്രതികരിക്കത്തില്ലായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും അവർ പറഞ്ഞ വളരെ ഫ്ലിംസി ആയ ഒരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ വേറെ വായിൽ നിന്ന് എക്സംപ്ലറി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോയി, എന്നാൽ അനുഭവിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു. ഈ ഒരു വാചകം നമുക്കറിയാം, സോഷ്യൽ മീഡിയ ഏറ്റെടുത്തു. പിന്നെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാലോ, അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഷീ വാസ് കൺസൈൻഡ് ടു റിസൈൻ ഫ്രം ദ ജോബ്. അതാണ് അവരുടെ അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വളരെയേറെ നമ്മൾ സൂക്ഷ്മത വേണ്ട ഒരു മേഖലയാണ്. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സും ഉണ്ടാകും. അത് പോലീസുകാരായിക്കോട്ടെ, അത് ഡോക്ടർമാരായിക്കോട്ടെ, ഈവൻ ജഡ്ജസ് ആയിക്കോട്ടെ. വളരെ അപകടമായ ഒരു നിയമം തന്നെയാണ് പോക്സോ ആയിട്ടെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി കൂടി ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. 2.5 വർഷക്കാലത്തിന്റെ അനുഭവം അതാണ്. വളരെ ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ ടെൻഷനിലാണ്. കാരണം എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് പാര വരുന്ന അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇരുതല മൂർച്ച എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് പലതല മൂർച്ചയുള്ള നിയമമാണ്. എവിടെയാണ് കൊണ്ട് മുറിയെന്ന് അറിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പാളിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനകത്ത് വളരെ
വളരെ ഡിസാസ്റ്റർ ആയ റിസൾട്ടുകൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് പലരുടെ അവസരം കൊണ്ട് പറയാൻ ഞാൻ നിർബന്ധിതരാവുന്നു. ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ പോക്സോ ആക്ടിലെ ഈ റേപ്പിന്റെ ആ ഡെഫിനേഷനുള്ള ഒരു വൈഡ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ വരുത്തി വെച്ച ഒരു ട്രാജഡിയെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡോക്ടർ മുമ്പിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പലപ്പോഴും ഒരു സിംറ്റവും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒപ്പീനിയൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഡോക്ടർമാരെ സംബന്ധിച്ചോളം അത് നെഗറ്റീവായിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത് അലജിഡ് ഹിസ്റ്ററി സജസ്റ്റീവ് സക്സസ് പറയുന്നതായിരിക്കും. പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് കുഴപ്പം വെച്ചാൽ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിഭാഗം ഡോക്ടർമാർ പോലും കാണാൻ വയ്യാത്തതാണ് ഈ കോടതി കാണാൻ പോകുന്ന രീതിയിലോട്ട് പറഞ്ഞ് വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. എന്തായാലും അങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന ടെൻഡൻസിയും കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ഇപ്പം പലപ്പോഴും നമുക്ക് വിചിത്രമായിട്ട് പോകുന്നു. കാരണം വെച്ചാൽ പോണോഗ്രാഫി, അതായത് ഒരു പോണോഗ്രാഫി വീഡിയോ അയച്ചു കൊടുത്ത കേസിൽ പോലും പെൺകുട്ടിയെ ഡോക്ടർമാരുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ആരോണെന്ന് വെച്ചാൽ വഴി കൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ചൂശു എന്ന് വിളിച്ച് മുണ്ട് പൊക്കി കാണിച്ചു എന്നുള്ളതായിരിക്കും, അവിടെയും കൊണ്ടുവരികയാണ്. പക്ഷെ അതിനൊരു ഉദ്ദേശം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പോലീസുകാരുടെ ഒരു പ്രെഡിക്റ്റമെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ അപ്രഹെൻസീവാണ്. അവർ എവിടെ നിന്നാണ് അവർക്ക് പണി കിട്ടുന്ന തരത്തില്ല. നാളെ ഈ കുട്ടി തന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും സെക്ഷൽ അസാൾട്ട് ചെയ്തിരുന്നതായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിരുന്ന ചോദ്യം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഒരു പക്ഷേ ഡോക്ടർമാരെ എല്ലാ കേസിനകത്തും ഇൻവേരിയബിളി ഈ ചൈൽഡ് വിക്ടിംസിനെ ഡോക്ടർമാരുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുകയാണ്. പിന്നെ വേറൊരു പർപ്പസ് കൂടെ അതിനകത്തുണ്ട്. അത് വളരെ പ്രധാനത്തോടെ തന്നെ ഡോക്ടർമാർ കാണേണ്ടതാണ്. അത് സെക്ഷൻ 157 ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ എവിഡൻസ് ആക്ടിന്റെ വകുപ്പ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത്. അതുമായി കറസ്പോണ്ടിങ് ഉള്ള പുതിയ നിയമപ്രകാരം സാക്ഷി അധിനിയമത്തിലുള്ളത് 160 എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അത് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ കൊറോബറേറ്റീവ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഹിസ്റ്ററി റെക്കോർഡ് ബൈ ദ ഡോക്ടേഴ്സ്. അതിൻ്റെ വാചകം ഇതാണ്. അതായത് ഒരു സംഭവത്തെ പറ്റി ഒരു വ്യക്തി ആ സംഭവം നടന്ന ഉടനെ തന്നെ മറ്റൊരാളോട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സീക്വൻ്റ്ലി ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വ്യക്തി പിന്നീട് കോടതി പറയുന്ന മൊഴിക്ക് കൊറോബറേറ്റീവായി മാറുമെന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെന്ന് നിൽക്കത്തില്ല. ചുറ്റും പലപ്പോഴും ഇത് പറഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചോളം റേപ്പിന് വിധേയനായി ഇന്ന്, നാളെ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കുട്ടി വന്ന് പറയുകയാണ് എന്നെ ഇന്ന സമയത്ത് ഇന്ന രീതി ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന മൊഴി ഡോക്ടർ അത് എഴുതിയെടുക്കുകയും ആ മൊഴി കോടതിയിൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും that will be having an corroborative evidence on the deposition which will be made by the victim before the court. അതാണ് പലപ്പോഴും ഈ കുട്ടികളുടെ മൊഴി എടുക്കുന്നതിനകത്ത് ഡോക്ടർമാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളത്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് പലപ്പോഴും ഒരു കാര്യമില്ലാതെ നമുക്ക് തോന്നുമെങ്കിൽ പോലും ഈ കുട്ടികളെ ഡോക്ടർമാരുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു കാരണമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും സയൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ്. രണ്ടാമത് കുട്ടി പറയുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്ന് എന്തെങ്കിലും സെക്ഷൽ അസാൾട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അസർട്ടൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കാം. മൂന്നാമത് ഈ കുട്ടികളുടെ ഹിസ്റ്ററി റെക്കോർഡ് ചെയ്യിക്കുന്ന വഴി ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഒരു കൊറോബറേറ്റീവ് പീസ് ഓഫ് എവിഡൻസ് ആയിട്ട് അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു ശ്രമമായിരിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് 157 വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുന്ന വെച്ചാൽ അത് അറ്റ് ദ ടൈം അത് വളരെ അടുത്ത സമയത്തായിരിക്കണം. പലപ്പോഴും മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുമൊക്കെ വന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഒരു എവിഡൻസ് വാരി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യം. പിന്നെ ഈ ഹിസ്റ്ററി ആര് പറയണം? ഹിസ്റ്ററി ഷുഡ് ബി സ്പോക്കൺ ബൈ ദ വിക്ടിം ഹിയർസെൽഫ് ഫോർ ഹിംസെൽഫ്. അല്ലാതെ വേറെ ആരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിസ്റ്ററി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആരും വില ഉണ്ടാകത്തില്ല. പിന്നെ ഹിസ്റ്ററി കഴിയുന്നതും ആ കുട്ടിയുടെ ഭാഷയിൽ തന്നെ എഴുതാൻ നോക്കണം. പക്ഷേ എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടി പറയുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ എഴുതുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്. രാവിലെ കുട്ടി കഴിച്ച ഭക്ഷണം തൊട്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതിനകത്ത് ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സെക്ഷൽ അസാൾട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അത് മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വാട്ട് ഈസ് ഡിസൈറബിൾ ഫ്രം ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇസ് ദാറ്റ് വിക്ടിം വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വിക്ടിമിനോടും വിക്ടിമിന്റെ ബന്ധുക്കളോടും ഈ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസ് മനസ്സിലാക്കുക. ഇതിന്റെ എല്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആവശ്യമായ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ നടത്തിയിട്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി കൈമാറുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ആശാസ്യകരം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വെച്ചാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള 1-2 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ സെക്ഷൻ 19 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വകുപ്പാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡോക്ടേഴ്സ് പലപ്പോഴും അനുഭവിക്കുന്നതാണ്. അത് ഇതാണ്, നമ്മൾ ഒരു പോക്സോ ഓഫൻസ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വിവരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഡ്യൂട്ടി ടു റിപ്പോർട്ട് ഇറ്റ് ബിഫോർ പോലീസ്. അറിയായിരിക്കും, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയാലോ. 21 പ്രകാരമുള്ള ശിക്ഷാ നടപടികളുണ്ടാവും. പക്ഷെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഈ പോക്സോ ഓഫൻസ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമല്ല, അങ്ങനെ ഒരു ഓഫൻസ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ പോലും അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഓഫൻസ് ആകുമെന്നാണ് ആ സെക്ഷൻ 19 തന്നെ പറയുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാകുന്നത് അതിനകത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പോലും നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഓഫൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഡോക്ടർമാർക്കൊക്കെ ചിലപ്പം അപകടത്തിൽപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. ഞാൻ പറയാൻ കാരണം വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുക്കൂടെയായ ഡോക്ടർ, അദ്ദേഹം എന്നെ ഒരു ദിവസം വിളിച്ച് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ പുള്ളി വല്ലാത്തൊരു ദശാസന്ധിയിലാണ്.
എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു 17 വയസ്സുകാരി പെൺകുട്ടി 16 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി സൂയിസൈഡിന് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത് ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് വന്നു. പക്ഷേ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഹാസ് കം ഔട്ട് ദാറ്റ് ഷീ വാസ് സെക്ഷലി അബ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് അബ്യൂസ് വാസ് നൺ അതർ ദാൻ ഹെയർ ബ്രദറാണ്. 17 വയസ്സുള്ള ബ്രദറാണ് ഇത് ചെയ്തെന്ന് മനുഷ്യൻ. കുട്ടി പേടിച്ചു പോയി, കുട്ടി ഗർഭിണിയാണെന്ന് ധരിച്ചുപോയി. അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടി ആത്മഹത്യ ശ്രമിച്ചത്. പക്ഷേ കുട്ടി ഗർഭിണിയൊന്നായിരുന്നില്ല, കുട്ടിയുടെ തെറ്റിദ്ധാരണയായിരുന്നു. എന്തായാലും ഈ കുട്ടി ഡോക്ടറോട് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഡോക്ടർ അതിനൊക്കെ വലിയ ദശാസന്ധയിലായി. ഡോക്ടർ ഇത് റിപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ലൊരു കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയാണ്, ആ കുടുംബം മുഴുവൻ തകർന്നു പോവും, ഈ ചെറുക്കൻ ജയിലിൽ പോവും, പെണ്ണ് ആത്മഹത്യയും ചെയ്യും. അപ്പം അതിനാണ് എന്നെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചത്. ഞാൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്, ഡോക്ടർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുമില്ല, ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല, എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനകത്ത് വിട്ടുപോകുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതുപോലൊരു ചെറിയ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന അവസരങ്ങളൊക്കെ പോക്സോ കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പലർക്കും നമുക്ക് കാണേണ്ടി വരും. കാരണം വെച്ചാൽ ആ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന ട്രാജഡി എന്താണെന്നുള്ളതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നുള്ളൂ. ആ ഡോക്ടർ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ ഇതിൽ അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ എനിക്ക് അറിയത്തുമില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ അന്വേഷിക്കാൻ പോയ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ട്രബിളാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ശേഷം അദ്ദേഹത്തോട് ഈ കാര്യത്തെ പറ്റിയൊന്നും ഒരിക്കലും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു കാര്യമുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്തത് സെക്ഷൻ 23 പ്രകാരമുള്ളതാണ്, റിവീലിംഗ് ദ ഐഡന്റിറ്റി ഓഫ് ദ വിക്ടിം. അതും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ കണ്ടാണ്, ഈ അടുത്തിലേക്ക് കണ്ടാണ് ഒരാൾ 11 ദിവസമായിട്ട് പട്ടിണിയായി ജയിലിൽ കിടപ്പുണ്ട്. എന്തിനോ വേണ്ടി തിളക്കുന്ന സാമ്പാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തിനോ വേണ്ടി അദ്ദേഹം കഷ്ടപ്പെട്ട്, ആർക്കു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടോ അയാൾ തന്നെ മിടുക്കലായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പാവപ്പെട്ടവൻ ടീഷർട്ടും ഒക്കെ തുറന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. 11 ദിവസമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ കിടക്കുകയാണ്. വളരെ അപകടം പിടിച്ചൊരു വകുപ്പാണ്. കാര്യം നിയമപ്രകാരം അത് ജാമ്യം കിട്ടുന്ന വകുപ്പൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ എന്തോ ഇയാളുടെ കയ്യിരിപ്പ് കൊണ്ടും ഒക്കെ ആയിരിക്കണം അയാള് ഇപ്പം 11 ദിവസമായിട്ട് ജയിലിൽ കിടക്കുകയാണ്. ജാമ്യം കിട്ടാന്ന് വകുപ്പ് 2 വർഷത്തെ ശിക്ഷയോട് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓഫൻസിലുണ്ട്. പക്ഷേ അതിന് IT ആയിട്ടൂടെ വന്നപ്പോഴായിരിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന്, ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വകുപ്പുകൾ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷെ എന്തായാലും IT ആയിട്ടൂടെ വന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കണം അയാൾ 11 ദിവസമായിട്ട് ജയിലിൽ കിടക്കുന്നത്. പിന്നെ അയാളുടെ മാനേഴ്സും അയാളുടെ റിയാക്ഷനും ഒക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കോടതിയെ പ്രകോപിപ്പിച്ച് കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. എനിവേ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അറിയേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഒരു പോക്സോ ആയിട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള, അത് പോക്സോ ആയിട്ടെന്നുള്ളതല്ല, റേപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏത് സെക്ഷൽ ഒഫൻസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഐഡന്റിറ്റി ഓഫ് ദ വിക്ടിം, അയാളുടെ മേജറാണെങ്കിൽ അവരുടെ സമൂഹത്തോട് വേണമെങ്കിൽ റിവീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്കറിയാം ഒരു വിവാദമായ കേസിലെ വിക്ടിം അവരുടെ പേര് അവർ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറായതുകൊണ്ട് അതിന് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പക്ഷെ അല്ലാത്ത കേസിനകത്ത് ആ വിക്ടിമിന്റെ പേര് ഒരു കാരണവശാലും റിവീൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയും നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അത് ചൈൽഡിന്റെ കാര്യമാകുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചുകൂടെ റിഗറസ് ആണ്, വിഗറാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ ചൈൽഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു റെസ്ട്രിക്ഷനും ഇല്ല. അല്ലെങ്കിൽ കോടതി പറയണം, കോടതിയോ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ഓഫീസറോ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെ റിലീവ് ചെയ്യുന്ന തീരുമാനമെടുത്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാത്ത കേസിലെല്ലാം തന്നെ ഒരു ചൈൽഡ് അബ്യൂസ് കേസിലെ വിക്ടിമിന്റെ പേരോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ അവരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടാൽ, അത് പേര് വേണമെന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുകയാണ്, ഇപ്പൊ ഒരു വാർത്ത കൊടുക്കുകയാണ്, ഈ പറഞ്ഞ പിതാവിനെ ശിക്ഷിച്ചു, മകളെ പീഡിപ്പിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മകളാരെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ അപ്പന്റെ പേര് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ മകളാന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വിൽ എമൗണ്ട് ടു ആൻ ഒഫൻസ്. പിന്നീട് പഠിച്ച സ്കൂള്, വീട്ടുപേര്, നാട്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും പറയാം. എന്തിനാ ഇതൊക്കെ പോകുന്നത്? അതൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റിവിടുക. കാരണം ഇതെല്ലാം വേറെ ഫീൽഡാണ്, ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ തൊടാൻ പോയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യത്തിലും വളരെ പ്രത്യേകിച്ച് ആയിരിക്കണം. ഡോക്ടർമാർക്ക് ആ രീതിയിലുള്ള അപകടങ്ങളും പറ്റേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും കാര്യമില്ല. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും അതും ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലത്ത് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ, അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ അപകടം വെച്ചാൽ അതിനൊപ്പം തന്നെ പറയുന്നത് ഈ ഇത് മാത്രമല്ല, ഈ റിവീലിംഗ് മാത്രമല്ല, റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഓഫ് ദ, ഞാൻ പറഞ്ഞതിനകത്ത് ബാക്കിയായിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അതിക്രമങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള നിയമവകുപ്പുണ്ട്. ആ വകുപ്പ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതുപോലുള്ള സെക്ഷൽ അബ്യൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളിൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഓഫ് ദ ഇൻസിഡന്റ് അത് കോടതിയുടെ പെർമിഷൻ വഴി മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കോടതി ലക്ഷ്യമാണ്. അതിന് ശിക്ഷ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഇൻവോക്ക് ചെയ്യാത്തതിന്റെ കുഴപ്പം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ കാര്യങ്ങളുടെ കടവ് മറിച്ചുകൂടെ മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് തക്കതായ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അത് ആവശ്യമാണെന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെയാണ് എനിക്കുള്ളത്. പിന്നെ ഈ പോക്സോ ആയിട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടുള്ള കാര്യം വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ജെൻഡർ ന്യൂട്രാലിറ്റിയാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ ദ ഒഫൻസ് ക്യാൻ ബി കമ്മിറ്റഡ് അഗേൻസ്റ്റ് എ ഫീമെയിൽ ചൈൽഡ് ഓർ മെയിൽ ചൈൽഡ്. അറിയാമല്ലോ, കുട്ടി ആൺകുട്ടിക്ക് എതിരായിട്ടും ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും, എല്ലാ ഒഫൻസുകളും ചെയ്യാൻ പറ്റും. Even penetrative sex assault can be committed against a male child by a female also. But both regarding the victim and the accused, the act is gender neutral. അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മനസ്സിൽ കാണേണ്ടത്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റത്തില്ല.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഒരു കേസിനകത്ത് ചാർജ് ഫ്രെയിം ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ 18 വയസ്സ് ജസ്റ്റ് പൂർത്തിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ്. 18 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു, 18 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാണ്. സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ കുട്ടി ഗർഭിണിയായി. പ്രതി പെൺകുട്ടിയാണ്, 18 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയാണ് കേസിനകത്തെ പ്രതി. പെൺകുട്ടി ഗർഭിണിയായിരുന്നു. ആ ഗർഭത്തിന് ഉത്തരവാദി എന്ന് വെച്ചാൽ 17 വയസ്സുള്ള ഒരു പയ്യനാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇവർ ഗർഭിണിയായപ്പോൾ ഗർഭണം ആശുപത്രിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ആ ഗർഭത്തിന്റെ ഉത്തരവാദി അന്വേഷിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും 17 വയസ്സുള്ളത് കണ്ടു. സോ നാച്ചുറലി ഷി വാസ് ബുക്ക്ഡ് ഫോർ ദ ഓഫൻസ് അണ്ടർ സെഷൻ 3 ഓഫ് ദ പോക്സോ ആക്ട്. അതാണ് അതിനകത്തൊരു ട്രാജഡി എന്ന് പറയുന്നത്. എനിവേ DNA റിപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ കേസിനകത്ത് അല്പം ഗൗരവമായിട്ട് വരും. അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനകത്ത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. ജെൻഡർ ന്യൂട്രലായ ഒരു നിയമമാണെന്നൊരു പ്രത്യേകം കൂടി നമ്മൾ ഈ ആക്ട് പരിശോധിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. പിന്നീട് ഇനിയിപ്പം കളക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസിനെ പറ്റി പറയുന്നത്, എക്സാമിനേഷനെ പറ്റിയുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉള്ളതായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? അതായത് ഈ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ദ അക്യൂസ് ആൻഡ് വിക്ടിം, ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്നത് അക്യൂസിനെ പരിശോധിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 23 പ്രകാരം നോ പേഴ്സൺ കാൻ ബി കമ്പൽഡ് ടു ഗീവ് എവിഡൻസ് അഗൈൻസ്റ്റ് ഹിംസെൽഫ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതായത് ഒരു വ്യക്തിയെ അയാൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള തെളിവ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 21 ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയുന്നത് നോ പേഴ്സൺ ഷാൽ ബി ഡിപ്രൈവ്ഡ് ഓഫ് ഹിസ് ലിബർട്ടി അതർവൈസ് ദാൻ ബൈ ഡ്യൂ പ്രോസസ് ഓഫ് ലോ. അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ നടപടികളെല്ലാം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദർ ഷുഡ് ബി എ ബാക്കിംഗ് ഓഫ് ലോ. അങ്ങനെ ഒരു ബാക്കിംഗ് ഓഫ് ലോ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ്. ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി വിശദമായിട്ട് പറയുന്നില്ല. നമ്മുടെ ക്രിമിനൽ റൂൾസ് ഓഫ് ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ്, അത് പുതിയ BNSS-നകത്തായാലും എവിഡൻസ് സൈറ്റിനകത്തായാലും അതിന് വ്യക്തമായ പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം. അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യമുള്ളൂ. കാരണം സമയം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അധികരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നുന്നു. സെക്ഷൻ 51 ഓഫ് ദ BNSS ആണ് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ദ അക്യൂസ് ബൈ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് അറ്റ് ദ റിക്വസ്റ്റ് ഓഫ് പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ്. അത് ഏത് ഒഫൻസ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത ആളാണെങ്കിൽ പോലും അയാളെ പരിശോധിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് സെക്ഷൻ 52 ഓഫ് ദ BNSS. അത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള CRPC പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ 53 ആണ്. അത് പ്രൊവൈഡ്സ് ഫോർ ദ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ദ അക്യൂസ് ബൈ ദ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് അറ്റ് ദ റിക്വസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ്. അത് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്, ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി പോകുന്നില്ല. അടുത്ത സെക്ഷൻ 52 ഓഫ് ദ BNSS ആക്ട് which is corresponding to the old section 53A of the CRPC deals with the examination of persons accused of rape by medical practitioners. റേപ്പിലെ പ്രതികളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതും നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ. അല്ലേ, ഞാനൊരു 5 മിനിറ്റ് അവസാനിച്ചാവും. ഞാൻ പോയിന്റുകൾ മാത്രം, ഞാൻ കുറച്ച് പോയിന്റുകൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചോളാം. അതിനുശേഷം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ എനിക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ പരിശീലിക്കാൻ നോക്കാം. അതുപോലെ അടുത്തൊരു പൊസിഷൻ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ 184 ആണ്. 184 ആണ് ഈ പറഞ്ഞ കൺസെന്റ്. അത് ഡോക്ടർ ധന്യ അക്ബാരത്തെ പറ്റി കൂടുതൽ വിശദം പറയും തോന്നുന്നു. കാരണം വെച്ചാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വെദർ ദ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് എ വിക്ടിം ഓഫ് ചൈൽഡ് അബ്യൂസ് ക്യാൻ ബി കണ്ടക്ടഡ് വിതൗട്ട് ദ കൺസെന്റ് ഓഫ് ദ വിക്ടിം. ഇതെപ്പോഴും നമുക്ക് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യമാണ്. പക്ഷേ ഓൺ ഗോയിങ് ടു ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ് സെക്ഷൻ 164 ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അത് വെച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് വെച്ചാൽ വിതൗട്ട് ദ കൺസെന്റ് ഓഫ് പേഴ്സൺ നോ എക്സാമിനേഷൻ ക്യാൻ ബി കണ്ടക്ടഡ്. അതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. കാരണം അതിന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള വകുപ്പുണ്ട്. ആ വകുപ്പോടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചോളാം. Subsection 7 of section 184, I think Dr. Dhania will note that, says that nothing in this section shall be construed as rendering lawful any examination without consent of the woman or any person competent to give such consent on her behalf. Actually, the doubt of or the question posed by Dr. Dhania is whether the consent is necessary in case of a child who is above 12 years. But on going to the provisions of the POCSO Act, there can be no doubt that even in the case of a child above the age of 12 years up to the age of 18 years, it is mandatory that the examination should be done only with the consent of the person. And there is also a guideline issued by the Government of Kerala regarding the procedure to be followed by the doctors while examining the child victim in POCSO cases. And I think all of you are having that. ഇല്ലെങ്കിൽ I will send it to ഞാനത് അയച്ചു തരാം. അതിനകത്ത് പറയുന്ന ആ ഗൈഡ് ലൈനിൽ പറയുന്ന വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് വായിച്ചാലും മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഒരു എക്സാമിനേഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചൈൽഡ് വിക്ടിമിന്റെ കൺസെന്റ് വേണമെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്.
സെക്ഷൻ 39 ഓഫ് പോക്സോ ആക്ട് പ്രകാരമാണ് ഈ പറയുന്ന ഗൈഡ് ലൈൻ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആ ഗൈഡ് ലൈൻ്റെ ഞാൻ കോപ്പി ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ അയച്ചു തരാം. അതുപോലെ റൂൾ 6 ഓഫ് ദ പോക്സോ റൂൾസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമിനേഷനെ പറ്റി പറയുന്ന മറ്റൊരു വകുപ്പ്. ഈ ഗൈഡ് ലൈനകത്ത് വായിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന കൺസെന്റ് തരാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഡോക്ടർ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആവശ്യമായ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്തു നോക്കുക, അത് നേരിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരും കൂടെ കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുക. എന്നിട്ട് സമ്മതിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസൈറബിൾ ടു ഡിഫർ വിത്ത് ദ എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ആവേശം കാണിക്കാൻ പോകേണ്ടെന്നാണ് ഈ പറയും. അതർവൈസ് the police obtains some order from the child welfare committee or the court itself, and then only you have to venture with the examination of the victim. That's my opinion. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലപ്പോൾ അത് പരാതിക്ക് ഇടവരുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് അത് നോക്കേണ്ട കാര്യം അതാണ്. ഞാൻ സെക്ഷൻ 23 പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. I will take 5 more minutes. 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നിർത്തിയേക്കാം കേട്ടോ. പിന്നീട് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡോക്ടർമാർ പരിശോധന നടത്തുന്നതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ കൂടുതൽ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ഫോറൻസിക് മെഡിസിൻ പഠിച്ച നിങ്ങൾ ഇത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരോട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പേഷ്യൻസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വിക്ടിമിനെ എക്സാമിനേഷൻ നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. പക്ഷേ വാട്ട് ഈസ് റിക്വയർഡ് ബൈ ദ കോർട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് അത് നടത്തിയ പരിശോധന എന്താണെന്നും ആ പരിശോധനയുടെ ശരിയായ റിസൾട്ട് എന്താണെന്നും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് വേണ്ടത്. സോ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് റിപ്പോർട്ട്, അതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ശ്രദ്ധ പലപ്പോഴും ആവശ്യമാണെന്ന് ഒരു പോക്സോ ജഡ്ജ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പോൾ വലിയൊരു കോംപ്രഹെൻസീവ് ആയ ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ആ ഫോർമാറ്റിനകത്ത് പലതും ഫില്ല് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതും ആവശ്യമില്ലാത്തതൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും കോടതിയെ സംബന്ധിച്ചോളം കുറച്ചുകൂടെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. കോടതി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ഡോക്ടർമാരായാലും ശരി കുറച്ചുകൂടെ കുഴപ്പത്തിലാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു റെക്കോർഡിംഗ് ആണെന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് റെക്കോർഡിംഗ് ഈസ് എളുപ്പം വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കണം ഇതുണ്ടാകുന്നത്. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം പറയുന്ന ഒരു വകുപ്പോടെ ഒരു പുതിയ വകുപ്പാണ്. അതുകൂടെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുക വകുപ്പാണ്. ഇപ്പൊ ഡോക്ടറിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇവിടെ ആഷി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്ത ദിവസം കോടതിയിൽ പോകണം. കോടതിയിൽ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻഗാമിയായിരുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ അവിടെ നിന്നും റിട്ടയർ ആയി പോകുമോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പോകേണ്ടി ചെയ്ത ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി മൊഴി പറയാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതിനിപ്പം ഒരു പുതിയ വകുപ്പ് BNSSനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ വകുപ്പ് BNS ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത്ര അതിനകത്ത് എക്സ്പെർട്ട് അല്ല, എന്നാലും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അത് ഞാൻ ആ സെക്ഷൻ പറയാം. സെക്ഷൻ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഡോക്ടേഴ്സ്, ഒഫീഷ്യൽസ്, പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന എക്സ്പെർട്ടായ ആൾക്കാർ ഒഫീഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡോക്യുമെന്റ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം തന്നെ വേണമെന്നില്ല. ഇഫ് ഹി ഈസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ സ്റ്റേഷൻ, അതിന് പകരമായിട്ട് ആ ഒപ്പറിയാവുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സക്സസറിനെ നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി ഡെപ്യൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്ന വകുപ്പാണ്. 336 ആണെന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മ. BNS ആണ് പറയുന്നത്. ഇത് പുതിയൊരു നിയമമാണ്. ഇത് നേരത്തെ CRPCയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വകുപ്പല്ല. പുതുതായിട്ട് BNSSനകത്ത് വന്നൊരു നിയമമാണ്. അത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതാ എവിഡൻസ് ഓഫ് പബ്ലിക് സെർവൻസ്, എക്സ്പേർട്സ്, പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് ഇൻ സർട്ടൻ കേസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിന്റെ ലിസ്റ്റ് ഇതാണ്. അതായത് അത് ആര് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു അവർ തന്നെ എക്സാമിൻ ചെയ്യപ്പെടണമെന്ന് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ സക്സസർ കാൻ ആൾസോ ബി എക്സാമിൻ ഫോർ പർപ്പസ്. പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അവിടെ ആവശ്യം വരുന്നത് ഈ റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചാൽ, ഇപ്പം ഡോക്ടർ അഷ്കർ അദ്ദേഹം ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും അത് വായിച്ചാൽ തന്നെ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകണം. ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ പറയുന്നില്ല. ആ ഒരു റിപ്പോർട്ടിങ്ങിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ആ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത് വെച്ചാൽ, as I have said, I had been working as the POCSO judge for the last 2.5 years. My experience is that only 15% of cases are being convicted. എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള 85% കേസുകളും പ്രതികളെ അക്വിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുവാണ്. അതിനകത്തൊരു 50 തൊട്ട് 60% കേസുകൾ സെറ്റിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. സെറ്റിൽ ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ രീതികൾ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഒരുപക്ഷെ അത് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പരിഹാരം കോടതി നല്ലത് തന്നെ അവർ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും. എനിവേ ദേ ആർ സെറ്റിലിംഗ് ദ മാറ്റർ. കോടതി വന്നിട്ട് അവർ പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. കോടതിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അക്വിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പോക്സോ ആക്ടിലെ ഒരു പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ഒരു ചൈൽഡിന്റെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുന്ന കേസാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ആ കേസിനെ മലീഷ്യസ് പ്രോസിക്യൂഷന് കുട്ടിക്കെതിരായിട്ട് എടുക്കാനും പറ്റത്തില്ലെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വളരെ സ്ട്രിഞ്ചന്റ് ആയ പണിഷ്മെന്റാണ് പറയുന്നത്. 20 വർഷമാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടപോലെ ഒരു സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഒരു അഗ്രവേറ്റഡ് റേപ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് വരുന്നത് 20 വർഷം മിനിമം പനിഷ്മെന്റ് ആണ്. ഡെത്ത് വരെ പറയുന്നുണ്ട്. ലൈഫ് ഇംപ്രസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിൽ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ നാച്ചുറൽ ലൈഫാണ് പറയുന്നത്.
അത്രയ്ക്ക് സ്ട്രിഞ്ചൻ്റ് ആയിട്ട് പണിഷ്മെൻറ്റിന് കിട്ടുന്ന കേസിനകത്താണ് ഇതുപോലുള്ള ഒരു കേസിനകത്താണ് വരുന്നത്. പലപ്പോഴും ആ കേസിനകത്ത് പെടുന്ന പ്രതികൾ പലപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സഹതാപം തോന്നുന്ന അവസരമുണ്ട്. പലപ്പോഴും പെട്ടുപോകുന്ന ആൾക്കാരാണ്. നമുക്കറിയാം അഡോളസൻസ് ലവ് എന്ന് പറയുന്ന 17-18 വയസ്സുള്ള പ്രായത്തിൽ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ച് അത് 18 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് കേസ് വരുന്നു. ആ കേസിനകത്ത് 18 വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ മാത്രം പ്രതിയാകുന്നു. അതിനകത്ത് ഈക്വൽ പാർട്ണറായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാവുന്ന പെൺകുട്ടി ചിലപ്പം അതിനകത്ത് വിക്ടിമായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മാനസികമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ ഈവൻ ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഹാസ് ടേക്കൺ അപ്പ് ദ മാറ്റർ and they made a recommendation to the parliament to make some amendment in the law to avoid this adolescent love affair. പക്ഷേ that was declared by the parliament. അപ്പൊ അതാണ് എൻ്റെ അവസ്ഥയുള്ളത്. കുറച്ച് ടൈമിൽ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സാധാരണ പലതും തോന്നുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും നമ്മൾ പുറത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ 18 വയസ്സ് താഴെയുള്ള കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചോളം അത് 17 വയസ്സും 364 ദിവസമായാൽ പോലും ഷീസ് എ ചൈൽഡ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആ നിയമത്തിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട്. അവിടെ കൺസെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും കൊടുക്കാൻ കുട്ടിക്ക് പറ്റത്തില്ല. ആ രീതി നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി നോക്കുന്നത് ഇറക്കാണല്ലേ ആണ് അവയായോ. ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചേക്കാം. നമ്മൾ ഈ മെഡിക്കൽ എവിഡൻസ് എടുക്കുമ്പോഴായിക്കോട്ടെ അതിനകത്ത് പർപ്പസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സത്യം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ സത്യം പലപ്പോഴും പ്രതിക്ക് അനുകൂലമാണെങ്കിൽ ആ പ്രതിക്ക് അനുകൂലമായ സത്യവും നമ്മൾ പുറമേ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാകണം എന്നൊരു അഭ്യർത്ഥന മാത്രമേ. ഞാൻ ഒറ്റ എൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞു. ഞാൻ സാധാരണ എൻ്റെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർമാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ 2 മിനിറ്റ് എടുത്ത് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചോളാം. അത് എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നൊരു കേസാണ്. സംഭവം ഇതാണ്. 18 വയസ്സ് ആയിട്ടില്ല, 17 വയസ്സ് ഈ പറഞ്ഞ കുറേ ദിവസമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ്. ആ പെൺകുട്ടി നല്ല വെൽ ഓഫ് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയാണ്. ആ പെൺകുട്ടി +2 പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം എറണാകുളത്ത് മെട്രോ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടായ സംഭവമാണ്. ആ കുട്ടി ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന സീറ്റിലേക്ക് ഈ കേസിലെ പ്രതിയായ ഒരു 45 വയസ്സൊക്കെയുള്ള കണ്ടമാന്യനായ ഒരു ആള് വന്ന് അടുത്തിരുന്നു. ആൻഡ് ഓൺലി അലിഗേഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് ഹി പുഷ്ഡ് മീ അസൈഡ് ആൻഡ് മെയ്ഡ് മീ അൺകംഫർട്ടബിൾ. ഇതാണ് കുട്ടി പറയുന്ന കാര്യം. കുട്ടിയുടെ മലയാളം അധികം അറിയുന്ന കുട്ടിയല്ല, കുട്ടി ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ പറയുന്ന വാചകമാണ്. ഹി പുഷ്ഡ് മീ അസൈഡ് ആൻഡ് മെയ്ഡ് മീ അൺകംഫർട്ടബിൾ. ഇതാണ് കുട്ടി പറയുന്ന വാചകം. വേറെ ഒന്നും സെക്ഷലായിട്ട് അസോൾട്ട് ചെയ്താണ് കുട്ടിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സെക്ഷൻ 30 ഓഫ് ദ പോക്സോ ആക്ട് പ്രകാരം അങ്ങനെ ഒരു ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ there's a presumption that particular act was with sexual intention. ആ അപകടം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പോലീസുകാർ ഈ പറഞ്ഞ CCTV സംഭവം നടന്ന് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് പരാതി വരുന്നത്. CCTV വെച്ച് ഇയാളിനകത്ത് കയറി പോകുന്നുണ്ട്. വേറെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. CCTV അയാൾ കയറുന്ന കണ്ടു. അയാളെ കേസ് പെടുത്തി. അയാൾ വന്നു, കേസ് വിചാരണ നടത്തി. ആ പെൺകുട്ടി വന്ന് വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. എന്നെ ഈ സംഭവം മാത്രം പറഞ്ഞില്ല. എൻ്റെ സീറ്റിന് അടുത്ത് വന്നിരുന്ന് എന്നെ സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി എന്നെ അൺകംഫർട്ടബിൾ ആക്കി. ഇത് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഡോക്ടർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് വേറെ ഫിസിക്കൽ സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ല. അടുത്തിരുന്ന് മാത്രമേ 2 ദിവസം 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്. വേറെ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ല. പക്ഷെ ഡോക്ടർ അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ കാണിക്കാണ്ട് കറേജ് കാണിച്ചു. അതിനകത്ത് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഗേൾ വാസ് ഹാവിങ് എ പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ഗ്രോപ്പിംഗ് ഇൻ ലുലു മാൾ വൈൽ ഷി വാസ് സ്റ്റഡിങ് ഇൻ ദ 7th സ്റ്റാൻഡേർഡ്. അത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ട്രോമ ഈ കുട്ടിക്കുണ്ടെന്നും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ്, സൈക്കാട്രിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് കുട്ടി എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ പറഞ്ഞു ഈ പറയുന്ന ട്രോമ അനുഭവിച്ച കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു ഫോബിയയുടെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി. അതായത് പബ്ലിക് പ്ലേസിലൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ ഹാലൂസിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, സെക്ഷൽ അസാൾട്ടായിട്ട് കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ഡോക്ടർ അത് എഴുതി വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനത് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അത് ആ ഡോക്ടർ അത് കാണിക്കാൻ, അത് എഴുതി വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു സന്മനസ് കാണിച്ചുകൊണ്ടുണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ വാസ് സേവ്. കാരണം കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും ചിലപ്പം തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ. തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പോക്സോ ജഡ്ജ് ചെയ്ത ശേഷം പലപ്പോഴും ബസ്സിലും ട്രെയിനൊക്കെ കയറാൻ വേണ്ട പേടിക്കുന്നുണ്ട്. തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അടുത്ത് പെൺകുട്ടികളിരുന്ന് ഞാൻ മടുക്കത്തില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അബദ്ധവശാൽ അവർക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം പാഴായി കഴിഞ്ഞു. ഒരു പോക്സോ കേസിൽ പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്ന കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ രക്ഷ ഉണ്ടാകത്തില്ല. നമ്മളെ കാണുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം തന്നെ മാറും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഊഹ്യം കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പറയും അയാൾക്ക് പണ്ടേ ഈ സൂക്കേടുണ്ടാകുന്നത് പറയും. ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിയോടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പബ്ലിക് കേസിൽ പോകുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ കേസിന്റെ അവസാനത്തെ ഒരു മെലോ ഡ്രാമ എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ കേസെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അത് 2 പേജോളം ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായം എഴുതി. കാരണം വെച്ചാൽ കേസ് ഇൻ വിച്ച് ദ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് ബൈ ദ ഡോക്ടർ വാസ് വെരി മച്ച് എവിഡന്റ് ടു ദ എഫക്ട് ദാറ്റ് ദിസ് ഗേൾ വാസ് സഫറിംഗ് സം മെന്റൽ ട്രോമ ആൻഡ് സൈക്കാട്രിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ്. എന്നിട്ട് പോലും അതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷണം നടത്താൻ വേണ്ടി ഈ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തയ്യാറാകാതെ അതിനകത്ത് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരുന്നു? ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ 15 ദിവസം ജയിലിൽ കിടന്നാണ്. 16ാമത്തെ ദിവസമാണ് ജാമ്യം കിട്ടുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, ഞാൻ ഫയൽ നോക്കിയപ്പോൾ 2 കുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് കണ്ടു.
2 കുട്ടികളും ഓട്ടിസം ബാധിച്ച കുട്ടികളാണ്. ഈ പറയുന്ന ആളുടെ മക്കളാണ്. അയാൾ ബെയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി കൊടുത്ത ഡോക്യുമെന്റാണ്. ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല. So happened that this gentleman has happened to be languished in jail for 15 days for the misconception of this girl that she was sexually assaulted. അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പെൺകുട്ടികൾ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഈ പറഞ്ഞതിനേക്കാളൊക്കെ ഒരുപാടാണ്. നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ വയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള പീഡനങ്ങൾ, സ്വന്തം സ്കൂളിൽ നിന്നുള്ള പീഡനങ്ങൾ, സ്വന്തം മതസ്ഥാപനങ്ങളിലുള്ള പീഡനങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം വളരെ രൂക്ഷമായി അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികളുള്ള ഒരു നാട്ടിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അവിടെയാണ് ഈ പോക്സോ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഒരു പ്രോഗ്രസീവായ ഒരു നിയമം വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ നിയമത്തെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് നമ്മളെല്ലാം തന്നെ. അതിലേക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ ശക്തികളാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും. ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയാൽ മോശമായത് തോന്നുന്നത്, DNA കളക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. അതിനകത്തും ചെയിൻ ഓഫ് കസ്റ്റഡിയാണ് പ്രധാനം. ഞാൻ താമസിച്ചു. എന്നാലും ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, റൂളിംഗ് ഉണ്ട്. ആ റൂളിംഗ് മാത്രം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. അത് കട്ടവെള്ളൈ ദേവയാർ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് തമിഴ്നാട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസിഷനാണ്. 2005 സുപ്രീം കോടതി ഡിസിഷനാണ്. അപ്പൊ നിലവിൽ ഈ പറഞ്ഞ DNA സാമ്പിൾ കളക്ഷനെ സംബന്ധിച്ചൊന്നും വ്യക്തമായ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു 4 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗൈഡ് ലൈനാണ്. അത് ഡോക്ടറെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ അത്ര ഒരു സംഭവമുള്ളൂ. DNA പരിശോധനയ്ക്കായിട്ട് വിക്ടിം ആയിക്കോട്ടെ, അക്യൂസ് ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അക്യൂസസ് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് കൺസെപ്ഷൻ ആകട്ടെ, ഇതെല്ലാം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും ദ മോസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ദ ഐഡന്റിറ്റി ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ഓർ തിങ് ഹാസ് ടു ബി എൻഷുവേർഡ്. നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന കേസിലെ പ്രതി തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വിക്ടിം ആണെന്ന് എൻ്റെ ഉറപ്പുള്ളത്. ആ ഉറപ്പ് വരുത്താതെ, അതിന്റെ റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാക്കാതെ ചിലപ്പോൾ കോടതി വരുമ്പോഴത്തേക്കും മിക്കവാറും തർക്കം അതായിരിക്കും. എൻ്റെ രക്തമല്ല പരിശോധിച്ചത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും, പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഞാൻ കോട്ടയത്തൊക്കെ ഇറങ്ങിയുമ്പോഴത്തേക്കും അന്നൊക്കെ ഈ DNA ഇത്ര കോമൺ അല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ എല്ലാവരുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഉൾപ്പെടെയായിരുന്നു ഇതിന്റെ റെക്കോർഡുകൾ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പം അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ വേഗമായ രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. കാരണം ഒരുപാട് തിരക്കാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. ഒരുപാട് കേസ് DNA ഇപ്പം വളരെ കോമൺ ആയി മാറിയപ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പം ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ വളരെയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ സാമ്പിൾ കളക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അത് ഞാൻ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിന്റെ പ്രിസർവേഷൻ ഉണ്ട്, അതിന്റെ സാമ്പിളിംഗ് ഉണ്ട്, സീലിംഗ് ഉണ്ട്, ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. ഞാൻ നിർവഹിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഇതുപോലെ അവസരം എനിക്ക് കിട്ടിയത് വളരെ സന്തോഷം പറയുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. Thank you for sharing your thoughts. It's a very important topic as well. As you stated, POCSO Act is it's a gender neutral, but it's a double-edged sword. As you said, the cases that comes up with the tip of the iceberg only. As you said, there are so many doubts in there can be doubts. Even I have a doubt regarding the pornography. We are in dilemma because the video maybe is viewing pornography, child pornography itself is offense. The police may be sometime in risk whether the video is that of child or not. That cannot be assessed by, as they may bring to us for whether they persons acting in the video were children or not. That cannot be assessed by examining. That is impossible. The doctors are not expected to assess the age of the girl or child in the pornography video. That is to be done by the forensic experts. And ever the forensic medicine can do anything in, I don't believe it is. Definitely the forensic experts can sometimes, because ചില രാജ്യങ്ങളിലെ ആൾക്കാരുടെ ശരീരപ്രകൃതി വെച്ച് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രായം കൊണ്ടുപോകുന്നിരിക്കും. ഇപ്പൊ ചൈനീസ് അല്ല മംഗോളിയൻ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ ശരീരപ്രകൃതി ചിലപ്പോൾ പ്രായം കുറച്ചു പോകുന്നിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു വ്യക്തമായ ഒരു തെളിവ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നിരിക്കും. എന്തായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതിനകത്ത് ഡോക്ടർമാരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഏജ് അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓസിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത്. അത് ബോൺ പരിശോധിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. അത് വിഷ്വലി കാണുന്ന വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രായം പരിശോധിക്കാൻ പറ്റും തോന്നുന്നില്ല. Thank you, sir. Thank you very much. Due to constraint of time, we are not having any questions from the audience, please. Okay, thank you. Please, sir. Thank you. Thanks, sir. Thank you.